شہر کا مطلع زیادہ تر آبار آلود اور موسم مرطوب رہنے کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی ہلکے بارش کا امکان ہے، جبکہ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے اور ہوا اس وقت جنوب مغرب سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان موجود ہے۔ شہر کا مطلع زیادہ تر آبار آلود اور موسم مرطوب رہنے کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی ہلکے بارش کا امکان ہے، جبکہ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے اور ہوا اس وقت جنوب مغرب سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان موجود ہے۔ روشنیوں کے شہر کا ایک اور چراغ ڈکیتیوں نے بجھا دیا۔ لائنز ایریا کمپلیکس مارکیٹ کا تاجر نسیم عباس PECHS بلاک 2 میں قتل، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ بھتیجے طلحہ کا کہنا ہے کہ چچا ایئر کنڈیشنز کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، کل رات بھی اسی لیے گئے تھے لیکن واپس گھر نہیں آئے۔ تفصیلات اسامہ ملک سے جان لیتے ہیں۔ اسامہ بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں شہر قائد میں جو ہے وہ ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک AC مکینک جو تھا وہ رات گئے اپنے کام کے سلسلے میں PECHS بلاک 2 گیا، جہاں پر لوٹ مار کے دوران جو ہے وہ فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ہم ان کے گھر پر موجود ہیں، ان کے بھتیجے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بتائیے گا کیا ہوا تھا آپ کے چاچو کے ساتھ، آپ کو کیا اب تک کی پیش رفت پولیس نے بتایا یا جو بھی پتہ چل سکا ہے، اور چاچو کام وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ کام سر AC کا کرتے تھے، سیل پرچیز کا۔ تو رات میں یہ پتہ لگا کہ وہ AC لینے گئے تھے، تقریباً سب سے ملے، وہ کھانا کھانے بیٹھے رہے تھے، اتنے میں ابو کے پاس فون آتا ہے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا، نسیم کو آپ کے بھائی کو جو ہے گولیاں مار دی ہیں۔ تو ابو پھر چیختے ہیں، تو پھر میں اٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا ہوا، کہتے ہیں کھانا وانا سائڈ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ ایسا سین ہوا، وہ AC وغیرہ کچھ لینے گیا تھا وہاں جو ہے۔ کتنے ان کے پاس پیسے ہوں گے یا موبائل فون وغیرہ، اور ان کے بچے وغیرہ تھے، اس حوالے سے بتاؤ سر۔ تقریباً پیسوں کا کچھ نہیں کہہ سکتے، اب تقریباً 50-60 ہزار روپے تقریباً کیش تھے ان کے پاس۔ بچے وغیرہ نہیں؟ بچے سر ان کے بچے نہیں تھے سر۔ تو دیگر لوگ آپ کو کیا مطالبہ وغیرہ کیا کرنا چاہیں گے؟ پولیس کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، یا دیگر لوگ مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے؟ مطالبہ سر یہی کرنا چاہیں گے، انصاف سر، انصاف ہو، انصاف کے طلبگار ہیں، انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ان کے بھتیجے موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے وہ اپنے کام کے سلسلے میں گئے تھے، تقریباً 50,000 روپے کے درمیان جو ہے وہ ان کے پاس رقم ہوگی، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہے، موبائل وغیرہ ان کا لے گئے ہیں، کوئی دشمنی جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی نہیں تھی، وہ تمام لوگوں سے گھل مل کر رہتے تھے۔ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے، ان کے بچے وغیرہ نہیں تھے، تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ گل پلازہ آتش زدگی کیس میں سیشن عدالت جنوبی نے یونین صدر تنویر پاستہ سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں جواد آصف سے۔ جواد بتائیے گا۔ جی، گل پلازہ آتش زدگی کیس ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنوبی کی عدالت میں یونین صدر ملزم تنویر پاستہ اور دیگر کی عبوری ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے۔ یہ سارے ملزمان آج عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ تفتیشی افسر DSP عامر بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں مزید تفتیش کے لیے وقت درکار ہے، لہٰذا انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں مزید مہلت دی جائے، کیونکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں انہوں نے مقدمے کا حتمی چالان بھی جمع کروانا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ مجسٹریٹ صاحب سے بھی چالان کے لیے وقت طلب کریں گے، جس پر عدالت نے جو ہے وہ ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے مزید سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ جبکہ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار بھی کیا کہ آپ کو ملزمان کے حوالے سے کیا شواہد ملے ہیں، جس پر تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر رانا خلیق کا کہنا تھا کہ جو ملزم تنویر پاستہ ہے اس نے آنکھ کے بعد لائٹ بند کر دی تھی، جس پر وکیل صفائی شیخ جاوید میر نے ریبٹل دیتے ہوئے کہا، رد دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جو لائٹ ہے بند کرنا وہ SOP ہے، وہ قواعد و ضوابط ہیں۔ جبکہ عدالت نے تفتیشی افسر کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میڈیا پر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بیان دیا کرے، ورنہ تفتیش کے حوالے سے عوام میں اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو مکمل اور جامع رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے ان تمام ملزمان نے جنہیں نامزد کیا گیا تھا پولیس کے عبوری چالان میں، انہوں نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کی تھی۔ گورنر سندھ سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے تحفظات گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ ڈبل ٹیکسیشن اور منصوبوں پر گفتگو۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ زبیر بتائیے گا۔
بالکل دیکھیں گورنر سندھ سید محمد سہال ہاشمی سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے درپیش مسائل، ڈبل ٹیکسیشن اور ای پیٹ نظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے تاخیر کا شکار ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی اور کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ سے قیام کی سفارش کی ہے، جبکہ گورنر سہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت و کاروبار درست ماحول حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ گورنر ہاؤس کے دروازے کاروباری برادری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کاروباری تنظیموں سے مسلسل مشاورت کے ذریعے مسائل کا مؤثر حل نکال رہی ہیں۔ جی زبیر راشد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ گورنر سندھ سے وزیر مملکت پاور کی ملاقات، بجلی کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ کراچی سمیت سندھ میں بجلی کی فراہمی اور ٹرانسمیشن نظام زیر بحث، عوام کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ بجلی کے مسائل کے دیر بحال کے لیے حکومتی مشاورت جاری رہے گی۔ محمد خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ خورشید، اس معاملے پر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، گورنر سید محمد نہال ہاشمی سے وزیر مملکت برائے پاور اینڈ پبلک افیئرز جناب عبدالرحمان خان کی گورنر ہاؤس ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کراچی سمیت سندھ میں بجلی کی فراہمی، ٹرانسمیشن نظام اور پاور سیکٹر سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پہ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ عوام کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی حکومت کی بڑی ترجیحات میں شامل، جبکہ بجلی کمپنی کا عوامی مسائل کا مؤثر اور دیر کا حل ناگزیر ہے۔ گورنر سندھ نے یہ بھی کہا کہ توانائی کے شعبے میں جدید ٹرانسمیشن نظام سے عوام کو ریلیف ملے گا، جبکہ وفاقی حکومت سندھ میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے عبدالرحمان خان نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، جبکہ عوام کو بجلی کی بہتر اور بلا تعطل سہولیات کی فراہمی پر اچھی صورتحال یقینی بنائی جائے گی۔ جی خورشید رحمانی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مالی سال 2026-27 کا پہلا آئی پی او منظور ہو چکا ہے۔ ایس ای سی پی نے تصدیق انفارمیشن سروس کو آئی پی او کی اجازت دے دی ہے۔ تصدیق انفارمیشن 219 ملین شیئرز کی پیشکش کرے گی۔ آئی پی او بک بلڈنگ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مالی سال 2026-27 کا پہلا آئی پی او منظور ہو چکا ہے۔ بیورو چیف اشرف خان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اشرف خان، بتائیے گا 2026-27 کا پہلا آئی پی او منظور ہو چکا ہے؟ جی میم، مالی سال کا پہلا آئی پی او منظور کر دیا گیا ہے۔ ایس ای سی پی نے تصدیق انفارمیشن سروسز کو جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئی پی او کی اجازت دے دی ہے، اور یہ تصدیق انفارمیشن سروسز کو جو اجرا ہے، اشاعت اور تقسیم کی منظوری ایس ای سی پی کی جانب سے دی گئی ہے۔ تصدیق انفارمیشن سروسز اسٹیٹ بینک سے لائسنس یافتہ کریڈٹ بیورو ہے، اور تصدیق انفارمیشن اپنے ممبر اداروں کو صارفین کا کریڈٹ ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ تصدیق انفارمیشن سروس کیپٹل مارکیٹ میں مجموعی طور پہ 21 کروڑ 90 لاکھ شیئرز آفر کرے گا۔ آئی پی او بک بلڈنگ کے ذریعے ہوگا، اور تقریباً 75% شیئر ادارہ جاتی نیٹ ورک انویسٹر کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں۔ 25% شیئر جو ریٹیل انویسٹر کو آفر کیے جائیں گے، اور تیز رفتار پروسیسنگ اور ڈیجیٹلائز سے کمپنیوں کے لیے کیپٹل مارکیٹ تک رسائی مزید آسانی ہوگی۔ ایس ای سی پی نے کہا ہے کہ اس سے اسٹاک مارکیٹ مزید سرمایہ کاری بڑھے گی۔ جی، بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وفاقی ایچ ای سی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، مختلف ڈویژنز میں نئے افسران تعینات، انتظامی تبدیلیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایچ ای سی میں سینٹرل پروکیورمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر عائشہ ہینا فاروق کو سینٹرل پروکیورمنٹ یونٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی ایچ ای سی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات نمائندے سید زبیر راشد سے جان لیتے ہیں۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں وفاقی ایچ ای سی میں بڑے پیمانے پہ تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ مختلف ڈویژنز میں نئے افسران تعینات کر دیے گئے ہیں۔ خریداری کے نظام کو مرکزی بنانے کے لیے ایچ ای سی میں سینٹرل پروکیورمنٹ یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر عائشہ ہینا فاروق کو سینٹرل پروکیورمنٹ یونٹ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا، جبکہ محمد علی بیگا ایجوکیشن ڈیٹا ڈویژن منتقل کر دیے گئے ہیں۔ قومی نصاب ٹاسک فورس کی ذمہ داری سے الگ ہو چکے ہیں، جبکہ رضوان شوکت انچارج اسپورٹس، عفیفہ ارشاد ڈائریکٹر اکیڈمک ڈویژن مقرر کی گئی ہیں۔ کوالٹی انشورنس، ریسرچ، اکیڈمکس، مانیٹرنگ اور دیگر اہم ڈویژنز میں بھی افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ ایچ ای سی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پرائیویٹ سیکرٹریز اور اسسٹنٹ کے بھی تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ افسران کے تقرر و تبادلے اور نئی تعیناتیوں کی منظوری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی نے دی ہے۔ جی، زبیر راشد اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ رہیے گا۔
जामिया कराची का 662वां सिंडिकेट इजलास मौखर करने की सिफारिश। सिंध हुकूमत का 27 जुलाई का इजलास नए वॉइस चांसलर तक मुलतवी करने का मशवरा। वॉइस चांसलर की मुद्दत के आखिरी रोज अहम फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तकर्रियों, माली मामलात और पॉलिसी फैसलों को नए वॉइस चांसलर के सामने रखने की तजवीज़ पेश की गई है। ज़ुबैर राशिद से तफसीलात जान लेते हैं। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सिंध हुकूमत का कराची यूनिवर्सिटी का 662वां सिंडिकेट इजलास मौखर करने का मशवरा। हुकूमत सिंध ने 27 जुलाई का सिंडिकेट इजलास नई मुस्तकिल वाइस चांसलर तक मुलतवी करने की सिफारिश कर दी है। वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज अहम फैसले मुनासिब नहीं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। जबकि मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 28 जुलाई को जो है वो ख़त्म हो रही है। जबकि सिलेक्शन बोर्ड सिफारिशात, तकर्रियाँ और माली मामलात नए वाइस चांसलर के सामने रखने की तजवीज़ दी गई है। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और इदारा जासूसी तसलसल के लिए इजलास मौखर करने की सिफारिश की गई है, ज़राए का ये कहना है। जबकि अहम पॉलिसी फैसलों की तवील असरात मुरतब होंगे। नए वाइस चांसलर की तकर्रियों, माली मंजूरियों, दीगर अहम फैसलों में ताख़ीर का इम्कान है। जबकि महकमे जामियात का मरासला वाइस चांसलर सिंडिकेट आला हुक्काम को इस साल जो है उनकी जानिब से किया गया है। जी, ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। कहते हैं कि पेट्रोल पर सिर्फ 35 पैसे कम किए, जबकि डीजल 5 रुपये महंगा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ड्राइवर्स का कहना था कि पहले ही सवारियाँ कम हैं और जो आती हैं वो किराए पर बहस करती हैं। ड्राइवर्स का मुतालिबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में कुछ दिनों पहले इजाफा किया था, लेकिन अभी 35 पैसे जो है वो थोड़ी सी कमी की गई है। इस हवाले से हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है कराची में, हमें पता है, और उनमें भी डीजल और पेट्रोल लगता है। तो हमारे साथ उनको चलाने वाले ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में इजाफा देखा गया है और पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे सिर्फ जो है वो कमी आई गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कितनी मुश्किलात होती हैं अपना घर चलाने में और चीज़ें चलाने में? बाबा, मुश्किलात यही है, देख रहा है खुद ही, पेट्रोल में जो भी कमी हुई है उसमें हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, समझा भाई। हम उठाते हैं 4 बंदे गाड़ी में बैठने में, ये कोई 1500 देता है, कोई 1200 देता है। इसी में वो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। देख रहा है खुद ही, LP देखो 350 रुपये, 370 380 रुपये किलो है, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। बस फिर मुश्किलात ये इजाफा किया गया है। जो बसेस होती हैं, इंटरसिटी बसेस, उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं? लड़ते पैसेंजर वगैरह क्या कहते हैं किराए? लड़ते इसलिए जो महंगा है, हर चीज़ है, बचत नहीं है ना, सवारी कम है, सवारी निकल नहीं रही है, महंगाई का दौर है, कोई घर नहीं पाल सकता है। देख रहा है खुद ही, हालात देखो तो कैसे लगे पड़े हैं। ये हाल है, ये मुसीबत है, ये किराया कोई जुटाने के लिए, बेचने के लिए तैयार नहीं है आदमी का। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि सवारियां जो है इस बात पे इनसे बहस और मुबाहिसा जो है वो करती हैं कि ये लोग कीमतें ज़्यादा बता रहे होते हैं। हालांकि इनका यही कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक ये लोग यहीं खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी अपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी करनी चाहिए और उनको कम कर देना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी के ऐलान पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि इस मामूली कमी से इन्हें कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिलेगा। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल पर 35 पैसे कम किए गए हैं। तो शहरियों का कहना है कि जहां पर इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वहां पर जो है पैसे सिर्फ कम किए गए हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि काम भी करते हैं और इनका सिर्फ काम ही बाइक का होता है, और एक शहरी हमारे साथ और यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है सिर्फ 35 पैसे कम किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो पैसे कम हुए हैं, रुपये थोड़ी कम हुए हैं। हमारे को पता है कैसा पेट्रोल डलवाते हैं, कितना महंगा हुआ है। हमारा तो बाइक का काम है, इसे उठा के लाना ले जाना बस। तो एक दिन में कितना पेट्रोल लगता है? 1000-1200 का लगता है मेरा। और जब पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत होती है, हद से ज़्यादा। मेरे को फिर 200 की साइकिलों पे जाना पड़ता है बस। दोस्तों की साइकिलों पे जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये वक्त आ गया है कि बाइक छोड़ के साइकिल्स पे जाना पड़ता है। आप मुझे बताएगा कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन दिया जाता है, वो पेट्रोल तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो पैसों में कम किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को कि या तो हमें मना कर दें मोटरसाइकिलें चलाना, क्योंकि हमने मोटरसाइकिलें चलाना छोड़ दी गई है, हमने साइकिल ले ली है क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बढ़ाते हैं हज़ारों रुपया और कम करते हैं आप 50 पैसे से क्या हमारी क्या फ़ायदा हो जाएगा, हमें तो नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, ना सैलरी है हमारे पास ना कुछ है। अब हम मेहरबानी करके आप लोगों को मोटरसाइकिलें छीन लें और उनको साइकिलें दे दें ताकि वो साइकिलों पे अपना गुजारा कर सके, ना पेट्रोल बढ़ेगा ना वो परेशान होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से शहरियों में गम और गुस्सा है कि जब बढ़ाने की बारी आती है तो इतने ज़्यादा रुपए बढ़ा दिए जाते हैं और जब कम करने की बारी आती है तो थोड़े से कम किए जाते हैं, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें अशे खुर्दनोश हो गए, यहाँ पे दीगर आइटम्स हो गए, उन सब की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हम बाइक्स पे काम करने वाले हैं, अगर पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो हम अपना काम जो है वो कैसे करेंगे। तो जहाँ पर पैसे कम किए गए हैं वहाँ पर रुपये भी कम कर दिए जाएँ ताकि हमारी थोड़ी सी सहूलत हो सके। जी नाज़रीन, शहर में मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र बल्दिया उस्मा कराची अलर्ट है। महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की वेरिफिकेशन और मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती का अमल भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मॉनसून बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की जो है फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। बल्दिया उज़्मा कराची ने नालों की सफाई का भी आगाज जो है वो कर दिया है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के मुलाजमीन जो है मौजूद हैं। रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। रोजाना की बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम जो नाले हैं उनकी सफाई का काम जो है जारी है। म्यूनिसिपल सर्विसेज का अमला इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। तमाम अमले को यहाँ पर जो है वो तलब किया गया है जो रेन इमरजेंसी ड्यूटी जो है अंजाम देंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज का ये तमाम अमला मुख्तलिफ इलाकों में जो है बाकायदा तौर पर बारिशों के दौरान तैनात किया जाएगा ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम जो 46 बड़े नाले हैं उनकी सफाई का अमल जो है जारी है, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि टाउन्स के ज़ेर इंतज़ाम जो नाले हैं उनको भी जो है वो साफ कर लिया जाए। मेयर कराची का कहना है कि पूरी कोशिश होगी कि बारिशों के दौरान शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, अमेरिका माली साल 2026 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी रही। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में अमेरिका के बरामदात 20% बड़ा हिस्सा रहा। माली साल में पाकिस्तान ने 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया अमेरिका बरामद की हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडी में मांग बरकरार। अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी बन गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात के लिए बदस्तूर सबसे बड़ी आलमी मंडी रहा, जहां पाकिस्तान के 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 20% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 9% हिस्से के साथ पाकिस्तान का दूसरा, जबकि बरतानिया 7% के साथ तीसरा बरामदी शराकतदार रहा। माली 2025-26 में बरतानिया को 1 अरब 42 करोड़ 30 लाख डॉलर, स्पेन को 1 अरब 37 करोड़ 7 लाख डॉलर, नीदरलैंड को 94 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि जर्मनी को 76 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत की पाकिस्तानी मसनूआत बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, नीदरलैंड और जर्मनी पाकिस्तान की सरफहरिस्त 5 बरामदी मंडियां रहीं, जिनका मजमूई कौमी बरामदात में तकरीबन 50% हिस्सा रहा। इन ममालिक के साथ माली साल के दौरान पाकिस्तान की तिजारती शराइत भी साजगार रही, जिससे बरामदी शोबे को सहारा मिला। दूसरी जानिब पाकिस्तान को माली साल में सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना चीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ रहा। चीन के साथ तिजारती खसारा 16 अरब 85 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ 6 अरब 25 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब के साथ 3 अरब 36 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इस तरह कतर के साथ तिजारती खसारा 3 अरब 26 करोड़ डॉलर, जबकि सिंगापुर के साथ 2 अरब 23 करोड़ डॉलर रहा। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात के लिए बदस्तूर सबसे अहम आलमी मंडी है, ताहम बरामदात का बड़ा हिस्सा अब भी चंद बड़ी आलमी मंडियों तक महदूद है, जहाँ सरफहरिस्त 5 ममालिक मजमूई बरामदात का तकरीबन निफ्स हिस्सा रखते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज। घरेलू तज़य्युन और आइश के शौकीन अफराद के लिए मिट्टी के बर्तनों और शो पीसेस में जिद्दत आ गई है। सर इब्राहिम हारून जाफर रोड पर कायम दुकानों में रवायती मिट्टी की अशिया को जदीद अंदाज में पेश किया जा रहा है, जहां इंटीरियर डेकोरेशन और गार्डनिंग के लिए मुनफरिद मसनूआत शहरियों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मिट्टी की खुशबू, रिवायत का हुस्न और जिद्दत का रंग। कराची में रिवायती मिट्टी के बर्तन अब जदीद डिजाइन के साथ
घरों और बागीचों की जीनत बन रहे हैं, जहां दस्तकारी और आराइश का खूबसूरत इम्तिजाज शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। मिट्टी के फनकारों के हाथों मुख्तलिफ रंगों और जदीद अंदाज में तैयार की गई ये मसनूआत घरों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ माहौल दोस्त भी समझी जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले सिर्फ रिवायती मिट्टी के बर्तन फरोख्त होते थे, लेकिन अब सार्फिन की पसंद को मद्देनजर रखते हुए जदीद डिजाइन मुतारिफ कराए गए हैं। हम ये कुंभारवाड़ा कराची से लेके आते हैं और मुल्तान से भी हमारा आता है। हम सादे कोरे ले आते हैं, उसमें हम खुद कलर करते हैं, रात दिन मेहनत है, उसके बावजूद जाके खूबसूरती इसमें पैदा हो रहा है। ये है बस कलर का मसला है। जो ग्राहक आता है हमारे पास वो कह रहा है वो कलर कर दो, वो कलर कर दो, फिर वही डिजाइन से कलर करके दे रहे हैं, उसको भी पसंद आ रहा है, फिर हमें भी कीमत ज्यादा मिलता है। शहरियों का कहना है कि मिट्टी की दस्तकारी न सिर्फ मुकामी हुनरमंदों के फन को जिंदा रखती है, बल्कि माहौल दोस्त मसनूआत के इस्तेमाल को भी फरोग देती है। यही वजह है कि जदीद तर्ज की ये मिट्टी की अशिया कराची में रोज बरोज मकबूल होती जा रही है। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।